Hello viewers, welcome back to Magesh Chemistry classes. In this presentation, we will discuss about PGTRB Chemistry Unit number 7, ESR Spectroscopy. In the video, ESR Spectroscopy is previous years TRB கேட்ட questions solve பண்றோம். Let us move into the topic. The question number 1, spectroscopy is used to study. Electron spin resonance spectroscopy is for the molecules with unpaired electron like this nitric oxide, oxygen, boron, etc. For the free radicals, that is species with odd electrons, transition metals and their complexes. In the ESR spectroscopy, we microwave region study பண்றோம். அதோட source என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Klystron tube. So it is similar to that of NMR spectroscopy. NMR spectroscopy radio frequency study பண்றோம். இது வந்து microwave regionல study பண்றோம். Right. Now question kolla. Spectroscopy is used to study. So this is a question from TRB DEO 2008. So எப்படி பார்க்க வேண்டியது நம்ம unpaired electrons இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ESRல. ஸோ இதில் பார்க்கும்போது unpaired electrons எதெல்லாம் வருதுன்னு பார்க்குறோம். சோடியம் ப்ளஸ் இருக்குது. சோடியம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2 2s2 2p6. ஸோ no unpaired electron. K plus, so it is similar to 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, no unpaired electron, and calcium 2 plus also having no unpaired electron. In case of C2 plus, the electronic configuration is argon 3d10 4s1 for the copper atom, and copper 2 plus ion, it is argon 3d9. So it has unpaired electrons in the D level. So it is used, the ESR spectroscopy is used to study copper 2 plus ion, and calcium 2 plus K plus Na plus cannot be studied. Clear? Next one. So first question answer is C2 plus. Second one, which of the following molecule cannot be studied using ESR spectroscopy? So oxygen, it has 16 electron, oxygen molecules. In the molecular orbital diagram, it is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, equal energy pi 2py2. Then your 16 electron goes to 15th electron goes to pi star 2px1, equal energy 5 star 2py1. So it has two unpaired electrons in the molecular system. So it is ESR active. Then hydrogen. Hydrogen has two electrons in the molecular system. So it is sigma 1s2. There is no unpaired electron. So it is ESR inactive. And F2 minus, it has 9 plus 9. So total 19 electron is present. So it has unpaired electron. So it is ESR active. In case of boron has 10 electrons. So atomic number 5. So totally 10 electron. So molecular orbital configuration sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. The 9th electron goes to pi px1, equal energy 5py1. So y orbital. So it has two unpaired electrons. So it is ESR or EPR active. Okay. So which of the following molecule cannot be studied in ESR spectroscopy? The answer is hydrogen. Yeah. The next one, the copper 2 complexes produce an ESR signal because of its dash electronic configuration. So it is similar to that of your first question. So electronic configuration is 3d9. So it is D9. So it is a question from PGTRB 2015. Once again we recall. So the ESR can be studied in microwave region, and the source of microwave is Klystron tube, and molecules with unpaired electron can be studied in this way. Okay. So this next one. Magnetic behavior of spinning electron recorded in the presence of external magnetic field. ஸோ என்ன பண்ணலாம், அந்த ஒரு ஸ்பின்னிங் எலக்ட்ரான் இருக்குது, அதோடைய எனர்ஜி லெவல் வந்து டீஜெனரஸியாக இருக்குது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பை அப்ளைங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதோட டீஜெனரஸ் லெவல்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, மைனஸ் ஆஃப் அண்டு இட் இஸ் ப்ளஸ் ஆஃப். ஸோ இந்த கேஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுது, இப்போ வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. இந்த டிரான்சிஷனில் தான் அந்த மைக்ரோவேவ் என்ன பண்ண முடியும், அந்த ஸ்பேசஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ டிரான்சிஷன் எனர்ஜி இஸ் கிவன் பை del E is equal to G mu H
is equal to h nu. ஸோ டெல்லிங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த மைக்ரோவேவோட ஹெச் நியூவை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம். இதில் ஜிங்கிறது ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் ஸ்பிளிட்டிங் ஃபேக்டர். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். லேண்டே ஸ்பிளிட்டிங் ஃபேக்டர் இது சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் சிமிலர் டு த கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்னு NMR. ஸோ அங்கே கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் ஒவ்வொரு மாலிகுலுக்கும் இருக்கிற மாதிரி இங்கே நமக்கு வந்து லேண்டே ஸ்பிளிட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து ஜிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இதில் மியூ அப்படிங்கிறது போர் மேக்னட்டான். ஸோ இட் இஸ் நத்திங், இட் இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் E into H, சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான், Planck's constant 4/m and c. m is the mass of the electron. ஸோ இது ஒரு கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுனால அதோட வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் 9.2 × 10⁻⁻24 ஜூல் டெஸ்லா இன்வெர்ஸ். இது வந்து டெஸ்லா அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த இடத்துல. அண்ட் ஹெச் இஸ் த ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இதில் பேசிக்காக நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ், அந்த ஒரு எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நமக்கு வரக்கூடியது G அண்டு ஹெச். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு வரக்கூடிய என்னது ஹெச் நியூ. இந்த வேல்யூ 9.2 × 10⁻⁻ அப்படிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 மேக்னட்டான். இது நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின். The ESR frequency of an unpaired electron in a magnetic field of 0.33 Tesla given that for free electron G is equal to 2, that is a spectroscopic splitting factor வந்து 2 கொடுத்துக்கிறோம். அண்ட் 4 மேக்னட்டான் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க 9.2 × 10⁻⁻24 ஜூல் டெஸ்லா இன்வெர்ஸ். ஸோ என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம், நம்ம இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு G into 4 magneton and applied magnetic field. So in the case like H. Okay. So mu is equal to G into by value substitute பண்ணலாம். G ஓட value 2 and Bohr magneton value 9.2 into 10⁻⁻24 joule Tesla inverse into magnetic field வந்து Tesla upon Planck's constant 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. ஸோ இந்த ஜூல் கேன்சல் ஆயிடுது, டெஸ்லா கேன்சல் ஆயிடுது. நம்பர் 2 இங்கே எடுத்துட்டா இது வந்து 3.3. ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு வந்து வரக்கூடியது 10 வரலாம். ஸோ வெறும் பவர்ஸில் மட்டும் எடுத்துட்டா 9.2 into 10⁻⁻24. ஸோ இது வந்து இந்த 10 வந்து 10⁻⁻1 அண்ட் இந்த 34ங்கிறது 10⁻34. ஸோ நமக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ 9.2 into 10⁻⁻9 second inverse. So this is equal to 9.2 into 10⁻9. So it is not -9, so +9. 9 hertz. Second வந்து hertz வந்துரும். This is equal to 9.2 gigahertz. 10⁻9 hertz is equal to 1 gigahertz. So this is your answer. So C is your answer. Next one. Then the selection rule of ESR spectroscopy, that is the delta ms, the spin value of the electron ±1, and this is the change in the nuclear quantum number, that is I is equal to 0. ஸோ இது வந்து ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது இந்த வேல்யூஸ் வரும். ஸோ நம்ம பார்த்துருக்குற எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி லெவல் ஸ்ப்ளிட்டிங் இது வந்து நெய்பரிங் நியூக்ளியஸோடைய ஸ்ப்ளிட்டிங். ஸோ ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ப்ளிட்டிங் as splitting pattern is given by n2n(i+1), I is the nuclear quantum number. ஸோ எதுக்காக அந்த ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ப்ளிட்டிங் வருது அப்படின்னா, டியூ டு த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த unpaired electron and the magnetic nuclei in the paramagnetic substance. அந்த paramagnetic species-ல ஏதாவது magnetic nuclei இருந்ததுன்னா, that is அந்த வேல்யூவோட சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ப்ளிட்டிங் வரும். ஸோ இதுதான் நம்பர் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அண்ட் இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி போகக்கூடிய. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஞாபகம். ஸோ இதில் வந்து டிஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டின், தி ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் இன் ESR ஸ்பெக்ட்ரம் arises due to the interaction between TRB DO examination 2008 spins of electron and spins of positron, spins of electron and spins of nucleus, and spins of electron and spins of electron, spins of the nucleus. So the option பார்த்தீங்கன்னா spin of the electron and spin of the nucleus of the paramagnetic species. Your answer is B. Clear? In ESR spectroscopy, the reference substance is DPPH, alpha diphenyl picryl hydroxyl radical. Note, in ESR spectrum, the line intensity is directly proportional to the number of unpaired electron, and hyperfine splitting is directly proportional to environment of the nucleus. So, அடுத்த டாபிக் என்னன்னா, number of ESR signal for the following. இந்த இது வந்து ஃபெமிலியராக நம்ம கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கக்கூடியது.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து செமிக்வீனோன். இது பிஜிடிஆர்பி 2002 2003லலாம் கேட்ட கொஸ்டின். செமிக்வீனோனுடைய ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது வந்து குயினோன், செமிக்வீனோன் radical, and this is O minus. So this is semiquinone. So by resonance, the radicals are delocalized. Right. இப்போ இதில் வந்து எப்படி நம்பர் ஆஃப் வந்து சிக்னல்ஸ் பார்க்குறது. The hyperfine structure, that is formula, that is 2n by 2n I plus 1. Number of hyperfine structure. ஸோ இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், 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 இங்கே கார்பன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ நைபரிங் நியூக்ளியஸ் வந்து நமக்கு வந்து 4 ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான். ஹைட்ரஜனோட ஐ வேல்யூ ஃபெமிலியர், இட் இஸ் 1/2. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் 2 × 4 × 1/2 + 1. ஸோ கேன்சல் ஆகுது. நமக்கு கிடைக்கிற சிக்னல் 5 சிக்னல்ஸ், 5 லைன்ஸ். 5 லைன்ஸ் அப்படின்னா இதோட இன்டென்சிட்டி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இன்டென்சிட்டிக்கு வந்து பாஸ்கலியன் ட்ரையாங்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். பாஸ்கலியன் ட்ரையாங்கிள் இன்டென்சிட்டி இட் இஸ் 1. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிக்னலோட இன்டென்சிட்டி இது, செகண்டு 3 லைன்ஸ் வருது, 4, 5. ஸோ 5ல் வரக்கூடியது வந்து 4:1:4:6:4:1. இதுதான் அதோட இன்டென்சிட்டி. ஸோ இங்கே வரக்கூடியது 5 லைன்ஸ். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் CF2H+, டைஃப்ளோரோமீத்தேன். டைஃப்ளோரோமீத்தேன் ரேடிக்கலுடைய நம்பர் ஆஃப் இந்த எலக்ட்ரானை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய நியூக்ளியஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அதே மாதிரி என்ன இருக்கு, நமக்கு வந்து ஃப்ளோரின் இருக்கு. இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து நம்ம 2 ஆட்டத்தையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ 2n I ஆஃப் ஃப்ளோரின் + 1 × 2n I ஆஃப் ஹைட்ரஜன் + 1. ஸோ எஃபோட வேல்யூ வந்து 1/2, ஐக்கு வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு ஐ வேல்யூ வந்து 1/2. ஸோ இது வந்து ஐ வேல்யூஸ். ப்ராப்ளத்தில் ஐ வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் யூ ஹாவ் டு நோ. ஸோ 2 × நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோரின் 2 × 1/2 + 1. இது கேஸு. ஹைட்ரஜன் வந்து நம்பர் ஆஃப் 1 × 1/2 + 1. ஸோ இட் இஸ் 2 + 1 3. It is 1 + 1 2. So total number of lines வந்து 6 lines. Okay. 8th one, benzene radical, PGTRB 2011 and 12. C6H6. This is benzene radical. So number of lines, formula 2n I plus 1. So 2 into number of neighboring nuclei, that is 6. 6 into hydrogen upon the I value 1/2 plus 1. So cancel பண்ணும்போது it gives 7 lines. 7 lines வரும்போது intensity எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 1:6:15:20:15:6:1. ஸோ இது வந்து 7 லைன்ஸோட இன்டென்சிட்டி பாஸ்கலின் ட்ரையாங்கிளில் போட்டால் கிடைக்கக்கூடாது. அடுத்தது வந்து question number 9, ethyl radical. Question from Polytechnic TRB 2006. Ethyl radical, CH3 CH2 dot. இது ethyl radical. ethyl radicalல எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நெய்பர் நியூக்ளியை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு 5 இல்லையா. இந்த 3 வந்து ஒரு டைப்பு, அண்ட் திஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் நம்ம 2 ஹைட்ரஜன் நம்ம தனியாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும். 5 ஹைட்ரஜன் அந்த மாதிரி இப்படி எழுதிடக்கூடாது, எழுதி பார்த்துடக்கூடாது. ஸோ பாருங்கள், இதில் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2n I ஆஃப் ஹைட்ரஜன் 1 + 1. ஸோ ஒரு டைப்பு இன்ட்டு 2n ஹைட்ரஜன் 2n I ஆஃப் த டைப். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 × 3 × 1/2 CH3 நம்ம எழுதியாச்சு. CH2 2 × 2 × 1/2 + 1. ஸோ கேன்சல் பண்ணோம். இதில் வரக்கூடியது 4, இங்கே வரக்கூடியது வந்து நமக்கு வரக்கூடியது 3. ஸோ டோட்டல் எத்திலுக்கு வந்து நமக்கு வரக்கூடியது 12 லைன்ஸ்.
Clear? Next one. Question number 10. Naphthalene radical. That is question from Diet Lecturer 2008. Naphthalene radical. இது வந்து நமக்கு வந்து நாப்தலினுடைய இது. ஸோ ரேடிக்கல் ஃபார்மேட் அப்படிங்கும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த டாட் வந்து நமக்கு எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்மளுடைய கொஸ்டின் என்னென்னா, இதில் எந்த மாதிரி ப்ரோட்டான்ஸ் டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஜென்ரல் டைப்பாக பார்க்கலாம். இந்த ஹைட்ரஜன், ரைட், திஸ் ஒன், இது ஏ டைப்பு, அதே மாதிரி இது ஏ டைப். இதில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஏ டைப், இது ஹைட்ரஜன் ஏ டைப், இது ஹைட்ரஜன் பி டைப், hydrogen B type, hydrogen B type, hydrogen B type. So 4 hydrogen வந்து A typeல இருக்கு, 4 hydrogen வந்து P typeல இருக்கு. ஸோ எல்லா ஹைட்ரஜன்ஸையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு 8 வந்து நம்ம கொடுத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்து ராங் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ESR ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இதில் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ், ஸோ 2 × 4 × half plus 1, இது ஒரு டைப்பு. அடுத்த டைப்பு பி டைப்பில் 4 1/2 plus 1. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது 5 5. டோட்டலாக வரக்கூடிய லைன்ஸ் 25 லைன்ஸ். CH3 CD2 ப்ளஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக டியூட்ரியம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நவ் யூ கேன் கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ். 2n I of the hydrogen plus 1, 2n I of the deuterium plus 1. 2 into number of hydrogen 3, அதோட I value என்ன, 1/2 plus 1. இங்கே 2 into 2 into deuterium. டியூட்ரியத்துக்கு 1ங்கிறது வேல்யூ. ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து I value 1/2, டியூட்ரியத்துக்கு I value 1. ஸோ I value கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு சில நியூக்ளியஸ்க்கு வந்து I வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சில ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த கேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்ததுன்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து 3 + 1 4 அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் 5. டோட்டல் நமக்கு வந்து 20 லைன்ஸ் வந்து இதில் கிடைக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும். இதேமாதிரி CD3+ எடுத்துக்கலாம். ஹைட்ரஜன் கேஸில் வேறு, இந்த கேஸில் வேறு, அவ்வளோதான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 × 3 × + 1. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 லைன்ஸ். ஓகேவா? நாப்தலின் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ ஆந்த்ரசின் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஆந்த்ரசின் இதனுடைய ஹைட்ரஜன்ஸனுடைய டைப் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டைப்ஸ் பார்க்குறதுல தான். ஸோ எல்லா ஹைட்ரஜனுடைய கேட்டகரிஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பி டைப் and this is similar hydrogen B and this is hydrogen B. And this type hydrogen A and this is hydrogen A. So the nuclear surroundings electron density problem, but this is different. This HC is a different one. So here 3 types hydrogen on the other. So lines equal to number of lines equal to A type la irukudiyadhu 4 hydrogen. So 2 into 4 into 1/2 plus 1. இது வந்து A type எழுதியாச்சு. B type எழுதுறது அது 4 இருக்கு. 4 into 1/2 plus 1. ஸோ இது வந்து Bக்கு. C type இருக்கு. ஸோ C typeல வந்து 2 தான் இருக்கு. ஸோ 2 into 2 into 1/2 plus 1. 2, 2, so it will be 5. So this is 5 and here it is 3. So total நமக்கு வரக்கூடியது 75 லைன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இது ஆந்தரசின். இல்லையா? எத்தில் பார்த்தோம். இதே மாதிரி ப்ரொப்பைல் பார்க்குறோம். ப்ரொப்பைலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா CH3, CH2, CH2 டாட். ஸோ இப்படி பார்க்கலாம். இதுலேயும் டைப் ஏ டைப்பு, பீட்டா டைப்பு, காமா டைப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் சிக்னல்ஸ் என்ன வரும்?
ஸோ சிம்பிளாக பார்த்துடலாம். 3 இருந்ததுன்னா 4, அவ்வளோதான். இங்கே 2 இருக்குது, அப்போ வந்து என்னது 3. இங்கே 2 இருக்குது, அப்போ வந்து 3. ஸோ 4 into 3 into 3, that is 36 signal. ஓகே, ஹைட்ரஜன் கேஸில் அந்த அப்படியே நம்பர் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணி மெட்டீரியல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிம்பிளாக அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ரைட். கொஸ்டின் நம்பர் 11, சிஎஸ்ஆர் டிசம்பர் 16 கேட்ட கொஸ்டின். இங்கே காப்பர் இன்ஆர்கானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்ஆர்கானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் காப்பருக்கு வந்து வேல்யூ வந்து 3/2, ஐ வேல்யூ வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இதுக்கு இபிஆர் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் என்ன சிக்னல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும்? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஒரு ஐ வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு இது ஆஃப் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. ஸோ இது காப்பர் வந்து 3/2 ஐ வேல்யூ. அண்ட் ஒன் மோர் திங், தி நைட்ரஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட். நைட்ரஜனுடைய ஐ வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், தட் இஸ் 1. ஓகே, ஸோ காப்பர் ஆட்டம் வந்து ஒரே ஒரு காப்பர் இருக்குது. நைட்ரஜன் வந்து நமக்கு வந்து இருக்குது 2 நைட்ரஜன் இருக்குது. இந்த கேஸில் எப்படி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ளிட்டிங் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ 2n ஐ ஆஃப் காப்பர் ப்ளஸ் 1 ஒரு கேஸு, த லைன்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து 2n ஐ ஆஃப் நைட்ரஜன் ப்ளஸ் 1. ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு 2 into காப்பருக்கு வேல்யூ வந்து காப்பர் நம்பர் காப்பர் 1 அண்ட் வேல்யூ 3/2 ப்ளஸ் 1 ஒரு கேஸு. 2 into nitrogen 2 and value 1 plus 1. So this is 4 and this is 5. Total number of lines வந்து 20 lines. ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு கான்செப்டில் வந்து ஒரு டெப்த் கிரியேட் ஆகும். அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், விட்டுருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன்? ஹைட்ரஜன் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? ஹைட்ரஜன் அந்த டைமில் வந்து இந்த ஃப்ரீ ரெடிகல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம். என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒரு டவுட்டாக வச்சுக்கிட்டு கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண கொண்டு வாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் 20. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் R3 ஜெர்மானியம். ஸோ இது வந்து ஒரு சிலிக்கான் லைக் டைப்பு. இதோட ஜி வேல்யூஸ் நமக்கு கொடுத்தாச்சு, வெரி சிம்பிள். ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இன்னும் 9/2 வருது அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் என்ன வரும், 2 into நம்பர் ஆஃப் ஜெர்மானியம் 1, 9/2 ப்ளஸ் 1 லைன்ஸ் வரணும். ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து 10 லைன்ஸ், சிம்பிள். ஓகே, ரைட். இந்த கொஸ்டினோட நம்ம ஒரு ரூல் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். ரைட், அடுத்தது Mn2+. கொஸ்டின் நம்பர் 13, Mn2+. Mn2+ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a D5 சிஸ்டம். தி நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் டு 5. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் so if there are n unpaired electrons, there will be n equally spaced fine structures of the components in the ESR spectrum. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து 5 லைன்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது, கிரியேட் ஆகுது. எந்த கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து இல்லாமல் இருந்தால், தட் இஸ் இங்கே வந்து நெய்பரிங் நியூக்ளியர் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த 0 ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் நமக்கு வந்து 5 சிக்னல் கிடைக்கும். ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்க்கும்போது இதில் வேறு கேஸ்லேயும் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 0 ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங்காக இருந்தால் நமக்கு வரக்கூடிய சிக்னல் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கணும், அதே மாதிரி வந்துடும். 2 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் 2 சிக்னல், அவ்வளோதான். அது வந்து பர்டிகுலர் அயான்ஸாக இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம். பட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பக்கத்தில் ஏதாவது ஸ்ப்ளிட்டிங் பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா சிக்னல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஒன்லி 5 signals. Next one, pyrazine radical. Pyrazine, the structure is negative charge. So this is the pyrazine species. The number of lines. The case of hydrogen and nitrogen. So rendu irukku. So it is 2n I of the nitrogen plus 1 into 2n I of the hydrogen plus 1. 2 into number of nitrogen 2 into plus 1 into 1 I value plus 1. Here 4 into 2 into 4 into 1/2 plus 1. This is equal to 5 into 5, that is 25 lines. Okay. So pyrazine or 25 lines. நம்ம ஒரு டவுட் ஒன்று கிளியர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஒரு கேஸில் ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம், அதில் அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் விட்டுருந்தோம். இந்த கேஸில் ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆட் பண்ணியிருக்கோம். வாட் இஸ் த ரீசன்? லெட்ஸ் சி. Question 15 and 16. Hydrogen attached to the magnetically active nucleus do not participate in the splitting. First case பாருங்க, copper determine copper to sulfate. Copper வந்து ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸில் பார்த்த மாதிரி தான். ஸோ இட் இஸ் a D9 system and the I value of the copper is equal to 3/2. நைட்ரஜனுக்கு வந்து I value வந்து 1.
So number of signals is equal to 1 copper. So 2 into N1 and copper I will 3 plus 1. And in case of nitrogen, there are 4 nitrogen. So 2 into 4 into 1 plus 1. Clear? So this is equal to 4 into 9, 36 times. So in case of titanium complexes, it is a D1 system, 1 unpaired electron, TiH2O6, 2 plus. The I value of titanium is equal to 3 by 2. I value of hydrogen is equal to 1 by 2. Here, the splitting pattern account the hydrogen, but in this case it is not accounted because the hydrogen is connected to the nitrogen. Here the hydrogen is linked with the oxygen atom. It is the magnetically active species, nitrogen, so do not participate. Here oxygen is magnetically inactive. So magnetically inactive or the active, you can find out by dividing the atomic number, that is oxygen atomic number 8 by dividing by 4, so it is 2. So it is a proper question there. So oxygen is magnetically inactive. Clear? So in this way you can find out. So this way titanium, that is 2 into titanium 1 signal is equal to into 1 into 3 by 2 plus 1 into number of hydrogen. Number of hydrogen here it is 12. So it is 2 into 12 into 1 by 2 plus 1. So totally it will be 4 into 13. We get 52 times. So this is Tragus rule is applied. Okay, next one. So next one is this Mach-Connell equation explains about the magnitude of the electron nucleus coupling is given by the Mach-Connell equation. That is, the magnitude of the electron nucleus coupling is the amount of time in which the electron spends the vicinity of the coupling nucleus. So hydrogen on the hyperfine structure நைட்ரஜனில் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது, அந்த எனர்ஜி லெவலில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ரூல். இதில் எந்த அளவுக்கு அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அந்த விசினிட்டிஸில் இருக்கும், எந்த ஆட்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு அதனுடைய விசினிட்டிஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் திஸ் மேக்கனல் ஈக்குவேஷன். தட் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ரோ. ஏ அப்படிங்கிறது அப்சர்வ் கப்ளிங் அண்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து கப்ளிங் ஃபார் யூனிட் டென்சிட்டி அண்ட் ரோ இஸ் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி. ஸோ இதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம், ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி டிஆர்பியில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் மேக்கனல் ஈக்குவேஷன் இஸ் மெயின்லி அப்ளைடு டு, எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம், எந்த அளவுக்கு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ், எந்த நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஸ்ப்ளிட்டிங் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ ஐடென்டிஃபை த ஃப்ரீ ரேடிக்கல், அப்டைன் த ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ESF ஸ்பெக்ட்ரம். இந்த ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி வருதுன்னா, the interfere of the magnetic nuclei present in the paramagnetic substances. Find out the magnitude of splitting. Adinla map the molecular orbital occupy the unpaired electrons. Unpaired electrons எந்த அளவுக்கு அந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் வந்து மேப் பண்ணுது, எவ்வளோ டைம் வந்து என்ன பண்ணுது கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த கேஸ். ஸோ your answer is D. Clear? Question number 18. The hydrogen gives rise to coupling with in methyl radical. Given the observed coupling 2.3 millitesla and coupling for unit density is 50 millitesla, then what is the vicinity of electron on each hydrogen? என்ன கொடுத்துருக்கு, மெத்தில் ரேடிக்கல்ஸ் வந்து இருக்கு. மெத்தில் ரேடிக்கல்ஸில் தி அப்சர்வ்ட் கப்ளிங் தட் இஸ் 2.3 millitesla. அப்சர்வ்ட் கப்ளிங் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்கோம் வந்து தட் இஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு 2.3 millitesla. அண்ட் கப்ளிங் ஃபார் யூனிட் டென்சிட்டி, கப்ளிங் ஃபார் யூனிட் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துக்கிறது வந்து ஆர், அதோட வேல்யூ வந்து 50 millitesla. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த விசினிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான், அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்திலையும் அந்த எலக்ட்ரானுடைய விசினிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் மேக்கனல் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ஹைட்ரஜன் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து விசினிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வந்து மேக்கனல் ஈக்குவேஷன். ஸோ இவ் மேக்கனல் ஈக்குவேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ரோ.
ஸோ இங்கே நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து ரோ கேட்டிருக்கு. ஸோ ரோஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை ஆர். ரோ அப்படிங்கிறது தான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி. ஸோ ஏயோட வேல்யூ 2.3 மில்லிடெஸ்லா டிவைடட் பை 50 மில்லிடெஸ்லா. ஸோ கேன்சல் ஆயிடுது. இங்கே 2.3 டிவைடட் பை 50, this is equal to 0.046 value. So இதோட மீனிங் என்ன? It implies electron in the methyl free radical spends 0.046 time on the electron density. இவ்வளோ இதில் இருந்தால் அந்த ஹைட்ரஜனில் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் இட் இஸ் 0.0646 into 100, 46%. Okay, it is 4.6%. 4.6%. So your answer is A. இப்போ 4.6% தான் ஒரு ஹைட்ரஜனில் அதோடைய விசினிட்டி இருக்கும். ஸோ 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கும்போது 3 ஹைட்ரஜன் சேரும்போது நமக்கு வந்து ஒரு 15% வந்து ஹைட்ரஜன்லையும் 85% வந்து கார்பன்லையும் இருக்கும். ஸோ இதான் அதனுடைய மீனிங். ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த ஆட்டத்தில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மேக்கனல் ஈக்குவேஷன். ஸோ விசினிட்டி இஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் G value. So G அப்படிங்கிறது வந்து spectroscopic splitting factor or the Landé splitting factor. This is similar to the chemical shift in NMR. So ஒவ்வொரு species complexுக்கு அதனுடைய G values வந்து இதில் important, like your chemical shift. For a free electron G is equal to 2.0023. So இந்த direct value வந்து ஒரு TRBல கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ TRBல இந்த direct value சிங்கிள் எலக்ட்ரானுடைய எது மட்டும் கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா வேல்யூஸ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்டிகுலர் அயான். அது எந்த அயான்ங்கிறது பொறுத்தது. அதே மாதிரி அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்தது. ஸோ G is equal to H nu divided by 4 magneton into H. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் H nu அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா this is equal to G into mu into H. ஸோ இதுதான் அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸு அப்படிங்கிறது. ஸோ அதில் வந்து G கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபார் த டிரான்சிஷன் மெட்டல் அயான் வேல்யூஸ் த G ஃபேக்டர் இஸ் பிட்வீன் 0.2 to 8 வரை என்ன பண்ணலாம் இருக்கலாம். டிரான்சிஷன் இன்னர் டிரான்சிஷன் இருக்கலாம். இந்த G வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு லெசர் சென்ட்ரல் கப்ளிங்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலா தட் இஸ் 1 + J into J + 1 S into S + 1. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் ஆங்குலர் குவாண்டம் நம்பர் அண்ட் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் அண்டு ஆர்பிட்டால் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஸோ 1 into J + 1 இந்த வேல்யூஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளத்துக்கு வரும். இந்த கொஸ்டின் வந்து PGTRB 2012 and 13 கேட்டது. வாட் இஸ் த G வேல்யூ ஃபார் த மெத்தில் ரேடிக்கல்? மெத்தில் ரேடிக்கலுக்கு G வேல்யூ என்ன? அப்போ G வேல்யூ தெரியணும்னா நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வேணும்? G is equal to H nu divided by mu into H. ஓகேவா? ரைட், இப்போ H வேல்யூ, ஸோ H வேல்யூ அண்ட் mu வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ H 6.626 × 10⁻34 joule second. It is 9.23 × 10⁻9 hertz. It is given in the problem. And 9.23 × 10⁻24 is the 4 magneton value. ஜூல் டெஸ்லா இன்வெர்ஸ் அண்ட் 0.3 டெஸ்ட். ஒரு 10,000 காஸ் வந்து 1 டெஸ்லா. ஸோ அப்படிங்கிறதுனால இதை 0.3 டெஸ்லான்னு கொடுத்துரும். ஸோ 9.23 9.23 கேன்சல் ஆகுது. ஸோ இந்த கேஸில் பவர் மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ 6.626 × 10⁻, ஸோ 24 33. ஸோ -1 அப்படிங்கிற வேல்யூ மட்டும் அங்கே கிடைக்கும். ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து 0.3 மட்டும்தான் இதில் இருக்குது. யூனிட் டெஸ்லா கேன்சல், திஸ் ஜூல் அண்ட் ஜூல் கேன்சல் அண்ட் செகண்ட் அண்டு ஹெட்ஸ் கேன்சல் ஆகுது. ஸோ G இஸ் யூனிட்லெஸ். ஸோ திஸ் வில் பி 0.626 எழுதலாம், இதை 0.3 எழுதலாம். ஸோ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ 2.0023. ஸோ இதுதான் அது நம்மளுடைய ஆன்சர். கிளியர்? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 20, the G value for the cerium ion, the 4F1 configuration. This is a question from CSR June system. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். G அப்படிங்கிறது வந்து அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் அதே டைமில் நேச்சர் ஆஃப் தி அயான் இந்த ரெண்டையுமே டிபெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் G is equal to ஃபார்முலா 1 + ரசல் சென்டர் கப்ளிங்ஸ் என்ன பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஸ்பின் வேல்யூ, தட் இஸ் S into S + 1 plus J into J + 1 minus L into L + 1 divided by 2J J + 1. Okay, right. இப்போ 4F சீரியம் வந்து 4F1 சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது கொடுத்தாச்சு ப்ராப்ளத்தில். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், எஃப்க்கு வந்து எனர்ஜி லெவல் 7 எனர்ஜி லெவல். ஸோ
So it is plus 3, plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. So electrons இருக்கிறது வந்து plus 3 வரும். So S value என்ன? Half, plus half. L value plus 3, so L is equal to 3. J is equal to L minus S. So in the case of 3 minus 1 by 2, so it is equal to 5 by 2. This is J value. So இங்க நம்ம substitute பண்ணது வந்து அப்ப G is equal to 1 plus S ஓட வேல்யூ வந்து half into half plus 1 plus J ஓட வேல்யூ 5 by 2 plus 1 minus L value 3 plus 1 divided by 2 into J, 2 into 5 by 2 plus 5 by 2 plus 1. இதை நமக்கு சால்வ் பண்ண கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ 6 by 7. So our answer is A. Okay viewers, we have come to the end of this presentation. I hope that it is very useful to you. So we have completed all the topics, vital topics of the ESR spectroscopy here. Thank you for watching.